매번 트럼프는 대한민국을 조롱하고 협박하며 주한미군을 가지고 Let South Korea, who is not helpful to us, by the way, let South Korea, we only have 45,000 soldiers in harm's way over there right next to a nuclear force. Let South Korea do it. 매번 트럼프는 대한민국을 조롱하고 협박하며 주한미군을 가지고 협박과 한국은 돈 나오는 기계라며 조롱도 하였고 이번 이란과의 전쟁 또한 본인이 일으켜놓고서 대한민국에 대해 알아서 석유 가져가라며 이야기하였습니다. 하지만 이런 조롱에 이젠 대한민국이 자주국방을 위하여 미국 상원의원을 만나 작전권 환수에 대해 이야기하자 그동안 대한민국을 무시하던 미국이 현재 충격에 빠지게 되며 오히려 대한민국에게 사과를 해야 한다며 돌변하는 상황이 벌어졌는데요. 도대체 거만한 트럼프 때문에 미국에서 대한민국에게 사과를 해야 한다. 대한민국이 없으면 안 된다라는 소리가 나에게 된 것일까요? 그동안 대한민국 국민들이 잠올랐던 대한민국이 왜 미국에게 있어 아시아에서 가장 중요한 나라인지 보겠습니다. 최근 이재명 대통령은 미국 상원의원을 만나 이야기하였습니다. 미국 정부가 기획하는 바대로 우리 한반도 방위는 이제 우리 힘으로 자력으로 하는 게 마땅하다라고 판단하고 있고, 그래서 군사비 증액뿐만 아니라 전시작전권 환수를 통해서 미국의 부담을 줄이고 최소한 한반도 이 인근에서는 우리가 자체적으로 동북아 지역의 안전과 평화를 지켜내겠다는 그런 생각을 가지고 있습니다. 상원위원은 이재명 대통령에게 이 소리를 들은 뒤 미국 국회에 돌아가 주한미군 사령관과 국회에서 It is not helpful when American leaders speak of our alliances with derision. Shift the burden of defense and deterrence from the United States. President Trump's war of choice in Iran has resulted in significant military posture changes in the Indo-Pacific region and on the Korean Peninsula. The administration is considering significant reductions to U.S. force posture in South Korea. You also made clear that U.S. force presence in Korea is not solely about North Korea. I especially thank the Korean people for their continued partnership, hospitality, and commitment to our alliance. The Korean Peninsula is key strategic terrain, vital to defending the American homeland and advancing American interest in the region. South Korea, we also had a very good meeting with the Lee administration. President Lee was very focused on reaching the transfer of OPCOM by the end of his administration. As advancing cyber, nuclear, and missile arsenals threaten both South Korea and the U.S. homeland. Therefore, I'm encouraged that South Korea is demonstrating a clear commitment to taking on significantly greater responsibility for its own defense. About sort of South Korean capability to meet the threat from North Korea. If you could give a few more details about it. We talked a little bit about some of the logistical challenges. I look at is when you look at the 10 largest armies in the world, South Korea is one of those, and they're sitting in fifth right now. On the forces within the Korean Peninsula. About 20% of the cost of stationing forces forward is borne by the Koreans, and that through the Special Measures Agreement, which takes into account about $500 million in terms of what would be MILCON that the Department of War would have to bear, which they don't have to bear because that's paid for by the Korean, Iraq-funded construction. 자, 여러분 지금까지 미국에서 전시 작전 통제권을 놓고 얼마나 뜨거운 논쟁이 벌어지고 있는지 보셨죠? 그런데 저는 지금 여러분께 아주 중요한 질문 하나를 드리고 싶습니다. 미국이 그토록 전작권 조건을 까다롭게 따지는 이유가 뭘까요? 한국이 약해서일까요? 아니면 정반대의 이유일까요? 오늘 이 영상이 끝날 때쯤 여러분은 그 답을 정확하게 아시게 될 겁니다. 그리고 아마 가슴이 벅차오르실 겁니다. 왜냐하면 그 답 안에 대한민국이라는 나라의 진짜 위대함이 담겨 있기 때문입니다. 먼저 아주 충격적인 사실 하나를 말씀드리겠습니다. 미국이 2026년에 발표한 국가방위전략서라는 공식 문서가 있습니다. 미국이 앞으로 어떻게 세계를 상대할 것인지를 담은 최고 수준의 안보 청사진입니다. 그 문서 안에 한국에 대한 평가가 직접 명기되어 있습니다. 내용이 무엇이냐면 한국은 높은 국방비 지출과 징병제, 그리고 방위산업 기반을 갖춘 나라로 평가된다고 했습니다. 그리고 한 발 더 나아가 한국은
제한적인 미국 지원하에서도 북한 억제에 주된 책임을 질 수 있으며 이는 미국의 국익에도 부합한다고 명시했습니다. 여러분, 이 문장이 얼마나 대단한 말인지 천천히 생각해 보시기 바랍니다. 세계 최강 미국이 공식 문서에 한국이 스스로 방어할 능력이 있다고 인정한 겁니다. 그러면서 동시에 그 한국을 자국 전략의 핵심 파트너로 설정했습니다. 그렇다면 미국은 지금 이 한반도를 어떻게 보고 있을까요? 주한미군 사령관 브런슨은 공개적으로 이런 말을 했습니다. 한국과 주한미군은 중국 본토에 가까운 고정된 항공모함이라고요. 항공모함은 전쟁에서 가장 중요한 전략 자산입니다. 그 항공모함이 바다 위에 떠 있는 게 아니라 한반도라는 땅 위에 고정되어 있다는 뜻입니다. 미국 입장에서 한국은 단순한 동맹국이 아니라 인도태평양이라는 거대한 전쟁판에서 절대 일어서는 안 되는 전략 거점입니다. 이 지점에서 세계 지도를 한번 머릿속으로 펼쳐보시기 바랍니다. 지금 미국이 중국을 막기 위해 설정한 제1도련선이라는 방어선이 있습니다. 일본 오키나와 대만 필리핀을 연결하는 선입니다. 이 선이 무너지면 중국이 태평양으로 나오는 길이 열립니다. 그리고 이 방어선의 맨 위쪽 끝, 가장 중요한 고정핀 역할을 하는 곳이 바로 한반도입니다. 한국이 없으면 이 방어선 전체가 흔들립니다. 미국이 아무리 강해도 이 거점 없이는 인도태평양 전략을 완성할 수 없습니다. 이것이 미국이 어떤 상황에서도 한국을 놓지 못하는 이유입니다. 그런데 여기서 더 중요한 사실이 있습니다. 미국의 2026년 국가방위전략서는 이 제1도련선을 따라 강력한 거부형 방어선을 구축하겠다고 선언했습니다. 그리고 그 실행의 핵심 파트너로 한국을 지목했습니다. 한국이 없이는 중국을 막는 그 거대한 방패가 만들어지지 않는다는 것을 미국 스스로 인정한 겁니다. 과거에는 미국이 한국을 보호해주는 구조였다면 지금은 한국이 미국의 전략을 완성시켜주는 구조로 완전히 바뀐 것입니다. 그렇다면 한국의 군사력이 실제로 어느 수준인지 이제 정확하게 짚어드리겠습니다. 2025년 기준 세계 군사력 순위에서 대한민국은 당당히 5위입니다. 미국, 러시아, 중국, 인도 다음이고 영국, 프랑스, 일본보다 앞섭니다. 그런데 이 숫자도 사실 한국의 실력을 완전히 반영하지 못합니다. 왜냐하면 이 순위표에는 질적인 측면들이 충분히 담기지 않기 때문입니다. 전문가들은 한국을 기술 기반의 신흥 군사 강국이라고 부릅니다. 단순히 숫자가 많은 게 아니라 기술의 밀도가 압도적이라는 뜻입니다. 한국 육군의 K 전차를 보겠습니다. 이 전차는 세계 최고 수준의 3세대 주력 전차로 평가받습니다. 능동방어체계, 자동장전장치, 그리고 영하 32도에서 영상 55도까지 모든 기후 조건에서 작동하는 전천후 능력까지 갖추고 있습니다. 폴란드가 독일 레오파드를 두고 이 전차를 선택했습니다. 루마니아가 미국 에이브람스 대신 이 전차를 낙점했습니다. 유럽의 전통 군사 강국들이 만든 전차들을 제치고 한국산이 선택된 겁니다. 이것이 단순히 가격 때문이 아닙니다. 성능을 직접 검증하고 내린 결론이었습니다. K9 자주포는 현재 전 세계 10개국 이상에서 운용되는 세계 최다 수출 자주포입니다. 인도, 폴란드, 핀란드, 노르웨이, 에스토니아, 호주, 베트남, 루마니아가 모두 한국산을 선택했습니다. 이 나라들이 각기 독자적으로 검증하고 각기 다른 조건에서 테스트한 끝에 내린 결론이 모두 같았습니다. 한국산이 최고라는 것이었습니다. 천무 탄도미사일 시리즈는 최대 800km 이상의 사거리를 갖추고 있고 현무사는 지하 수십 미터 깊이의 벙커까지 관통하는 초중량 탄두를 탑재했습니다. 이것은 전 세계 어떤 나라의 지하 지휘시설도 안전하지 않다는 것을 의미합니다. 이제 공군 이야기를 해드리겠습니다. 한국 공군은 2025년 기준 전 세계 5위의 항공 전력을 보유하고 있습니다. F-35A 스텔스 전투기를 40대 이상 운용하는 것도 놀랍지만 진짜 주목해야 할 것은 KF-21 보라매입니다. 전투기를 독자 설계하고 독자 생산할 수 있는 나라는 지구상에 단 8개국뿐입니다. 미국, 러시아,
중국, 영국, 프랑스, 스웨덴, 일본, 그리고 대한민국입니다. 이 목록을 보면 세계 패권을 다루는 나라들의 이름이 나옵니다. 한국이 그 안에 있습니다. KF-21은 서방 동급 전투기 대비 가격이 30에서 50% 저렴하면서도 성능은 동급 이상이라는 평가를 받고 있습니다. 이 전투기가 양산되면 세계 전투기 시장의 판도가 달라질 것이라는 분석이 이미 나오고 있습니다. 해군으로 넘어가겠습니다. 한국 해군은 세계 해군력 평가에서 5위입니다. 그 핵심에는 이지스 구축함 전력이 있습니다. 자체 설계로 이지스함을 만들 수 있는 나라는 미국, 일본, 한국 세뿐입니다. 2024년 말 취역한 정조대왕함은 국산 함대지. 탄도 유도탄 장거리 함대공 미사일 어뢰까지 모두 100% 국산 무장으로 통합된 세계 최초의 이지스함입니다. 일본 방산 전문 언론이 이 함정을 보고 이런 말을 했습니다. 한국 해군의 질적 우위를 인정하지 않을 수 없다고요. 일본 전문가들이 가장 인정하기 싫었던 사실이라고 표현하면서 인정한 겁니다. 잠수함 전력도 보겠습니다. 한국은 현재 21척의 잠수함을 운용하고 있으며 3,000톤급 도산한 창호함은 잠수함 발사, 탄도미사일을 탑재한 재래식 잠수함으로 전략적 타격 능력까지 갖추게 됐습니다. 그리고 미국과의 협상에서 핵잠수함 보유의 물꼬가 트이기 시작했습니다. 이것이 실현된다면 대한민국 해군의 억지력은 완전히 다른 차원으로 올라서게 됩니다. 이제 미국의 태도가 어떻게 달라졌는지 구체적으로 보겠습니다. 과거 미국은 한국에게 장비를 팔고 기술을 제공하는 공급자였습니다. 한국은 그것을 사서 쓰는 수요자였습니다. 그 관계 안에서 자연스럽게 위계가 만들어졌습니다. 미국이 위에 있고 한국이 아래에 있는 구조였습니다. 그러나 지금은 그 구조가 근본적으로 바뀌고 있습니다. 미국 방산기업 안드릴 인더스트리가 HD 현대와 손을 잡고 자율주행 무인 수상함 양산 체제에 돌입했습니다. 미국이 두뇌 소프트웨어를 담당하고 한국이 몸통 하드웨어를 담당하는 구조입니다. 그런데 이 협력에서 가장 중요한 사실이 있습니다. 미국이 먼저 요청했다는 것입니다. 이 해군은 2030년까지 무인 수상적 전력을 7배 이상 확대하겠다는 계획이 있는데 그 계획을 혼자서는 실현할 수 없다는 결론에 도달했고 전 세계를 둘러봤을 때 이것을 가능하게 해줄 유일한 파트너가 한국이었습니다. 미국 국가방위전략서는 한국과 일본 등 동맹국이 공동방위에 더 많은 역할을 하도록 유도하겠다고 명시했습니다. 이것을 다른 말로 표현하면 한국이 없으면 우리 전략이 돌아가지 않으니 한국에게 더 많이 부탁하겠다는 뜻입니다. 과거에는 한국이 미국에게 의존했다면 지금은 미국의 전략 자체가 한국에게 의존하는 구조로 전환되고 있는 것입니다. 미국 내 방산 전문가들과 싱크탱크들은 이 변화를 이렇게 표현합니다. 한국은 더 이상 보호받는 나라가 아니라 미국의 안보를 함께 설계하는 파트너라고요. 이 말의 무게를 한번 생각해 보시기 바랍니다. 세계 최강대국. 미국의 안보를 함께 설계하는 파트너, 그 나라가 바로 대한민국입니다. 그런데 이 모든 변화의 바탕에는 한 가지 핵심이 있습니다. 미국이 가장 두려워하는 시나리오는 무엇일까요? 그것은 중국과의 군사 충돌에서 한국이 없는 상황입니다. 중국 해군은 지금 이 순간도 빠른 속도로 팽창하고 있습니다. 미국 국방부가 공식 발표한 보고서에서 중국의 핵탄두가 2020년 200개에서 2024년 600개로 3배나 늘었다고 밝혔습니다. 2030년에는 1000개를 넘어설 것으로 전망되고 있습니다. 미국은 이 중국을 혼자 상대하기에 이미 버거운 상황입니다. 바로 이 때문에 미국에게 한국이 필요한 겁니다. 단순히 병력이 필요한 게 아닙니다. 한국의 첨단 방산 기술이 필요하고, 한국의 무기 생산 능력이 필요하고, 한국의 지리적 전략 거점이 필요합니다. 한국이 없으면 미국의 인도태평양 전략이 작동하지 않습니다. 한국이 없으면 제1도련선 방어망에 구멍이 생깁니다.
한국이 없으면 중국을 상대하는 미국의 계획 전체가 흔들립니다. 이것이 미국이 전작권 협상 조건을 까다롭게 따지는 진짜 이유입니다. 한국이 약해서가 아니라 한국이 너무 중요하기 때문입니다. 이 전략적 거점을 한국 스스로 완전히 통제하게 되는 날까지 미국은 이 동맹의 구조를 지금처럼 유지하려 한다는 것이 전문가들의 분석입니다. 이제 한국이 세계에서 어떤 평가를 받고 있는지 들어드리겠습니다. 미국 CNN은 한국이 방위산업 메이저리거가 됐다고 보도했습니다. 포브스는 한국이 조용히 세계 최대 무기 공급국 중 하나가 됐다고 했습니다. 골드만삭스는 한국 방산업체에 투자하라는 공식 보고서를 냈습니다. 영국 로이터는 한국 방위산업 육성 전략을 비중 있게 다뤘습니다. 이것들이 모두 외국 언론이 한국을 보면서 자발적으로 쓴 기사들입니다. 부탁해서 나온 것이 아닙니다. 현실이 이렇기 때문에 나온 기사들입니다. 2025년 K방산 수출액은 역대 최대인 약 22조 원을 기록했습니다. 나토 회원국이 아시아 나라에서 처음으로 전투기를 구매했습니다. 공산권 국가 베트남이 한국산 자주포를 선택했습니다. 사우디아라비아가 한국 전투기 도입을 협의 중입니다. 유럽 방산 강국들이 한국산 무기를 우선 구매하고 있습니다. 이것이 지금 현재 대한민국의 방산 위상입니다. 자, 이제 정말 중요한 이야기를 드릴 차례입니다. 이 모든 것이 어디서 시작됐는지를 생각해 보시기 바랍니다. 1950년 6월 한반도는 불바다가 됐습니다. 전쟁이 끝난 후 남겨진 것은 폐허뿐이었습니다. 그 당시 대한민국의 1인당 국민소득은 아프리카 최빈국들과 비슷한 수준이었습니다. 전 세계의 어떤 전문가도 이 나라가 일어설 것이라고 예상하지 않았습니다. 원조를 받아도 될까 말까 한 나라로 세계는 한국을 봤습니다. 그로부터 70년이 지난 지금 그 나라는 세계 군사력 5위가 됐습니다. 스스로 전투기를 설계하고 이지스함을 만들고 잠수함 발사, 탄도미사일을 개발했습니다. 유럽 전통 군사 강국들의 무기 시장을 빼앗아 왔습니다. 미국 대통령이 직접 협력을 요청하는 나라가 됐습니다. 미국의 인도태평양 전략이 한국 없이는 완성되지 않는 시대가 왔습니다. 이것은 누가 만들어준 것이 아닙니다. 전쟁의 폐허에서 일어선 한국인들이 밤낮으로 일하고 공부하고 연구하고 개발하면서 한 세대 한 세대가 쌓아올린 것입니다. 국방의 의무를 다하며 훈련받고 실력을 키운 수백만 명의 장병들이 있었습니다. 아무도 알아주지 않아도 묵묵히 국산 무기를 개발한 수천 명의 연구자들이 있었습니다. 세계 시장에서 한국산 무기를 팔기 위해 발로 뛴 방산업계 사람들이 있었습니다. 이 모든 사람들이 오늘의 대한민국을 만들었습니다. 여러분께 마지막으로 이 말씀을 드리고 싶습니다. 대한민국은 지금 단순히 강한 나라가 아닙니다. 세계 패권 게임의 판도를 바꾸는 나라입니다. 미국이 중국을 견제하는 전략의 핵심 파트너가 됐습니다. 유럽이 러시아를 막는데 한국산 무기가 쓰이고 있습니다. 아시아 공산권 국가가 한국을 선택했습니다. 전통적인 무기 강국들이 한국에게 시장을 내주고 있습니다. 이것이 지금 2025년 대한민국이 서 있는 위치입니다. 전쟁 후잿더미 위에서 시작한 나라가 여기까지 왔습니다. 세계가 무시하고 있을 때도 한국은 포기하지 않았습니다. 아무도 믿어주지 않을 때도 한국은 멈추지 않았습니다. 그리고 결국 세계가 한국을 필요로 하는 날이 왔습니다. 여러분, 지금 이 순간 대한민국 사람으로 태어난 것이 자랑스럽지 않으신가요? 저는 정말로 자랑스럽습니다. 그리고 이것은 시작에 불과합니다. 대한민국은 지금 이 순간도 멈추지 않고 앞으로 나아가고 있습니다. 우리가 살아가는 이 시대 대한민국이라는 이름은 세계지도 위에서 그 어느 때보다 강하고 선명하게 빛나고 있습니다. 이것이 대한민국입니다. 이것이 우리가 사랑하는 우리의 나라입니다.